Sans plus tarder, je vais inviter Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur El Hadi Ould Ali, à bien vouloir prononcer son allocution d'ouverture sous vos applaudissements, s'il vous plaît. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم مسؤول. Dans un premier temps, avant d'entamer les travaux de cette importante journée d'études, je vous demande d'observer donc une minute de silence à la mémoire de Sibir al-Hillah yarhamullah وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وأيضا وزير سابق في على رأس وزارة الشباب والرياضة. دقيقة صمت. شكرا. الله يرحمه الله ويوسع عليه. Je salue la présence de messieurs les directeurs des équipements publics, donc au niveau des wilayat, et messieurs aussi donc les directeurs de la jeunesse et des sports, ici présents. Je salue aussi donc cette collaboration donc, qui existe entre les directeurs de la jeunesse et des sports et les DEP, donc les directeurs des équipements publics, qui gèrent donc d'une façon parfaite et en cohésion totale sous la conduite de M. Louali les différents projets du secteur de la jeunesse et des sports et notamment donc les grands projets des stades. Les directeurs des offices des parcs omnisports, donc مدراء الدواوين مركبة الرياضية ومدراء مشاريع إنجاز الملاعب وكل الخبراء والمهندسين والتقنيين في الميدان، وأحيي أيضا أسرة الإعلام وأحيي كل إطارات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة وكل حضور الكريم. إنه لمن دواعي السرور أن أتواجد معكم اليوم في هذه الأيام الدراسية المخصصة لمناقشة موضوع هام، موضوع أرضية العشب في ملاعب كرة القدم عشية الانتهاء من الإشغال في الملاعب الكبرى التي سيتم استلامها مستقبلا في كل من ولاية وهران، تيزي وزو والجزائر العاصمة، وسيتم التطرق أيضا إلى موضوع آخر وهو هام جدا فيما يخص التأطير ومتابعة العناية بأرضيات الملاعب الموجودة حاليا. On parle des projets des grands stades et donc nous sommes au niveau de l'enceinte du complexe olympique du 5 juillet, donc dans cette salle qui appartient aussi donc à ce stade mythique, le stade du 5 juillet. Je salue et la collaboration et la disponibilité permanente de monsieur le directeur de l'office du complexe olympique et des directeurs d'unité et l'ensemble des travailleurs de ce complexe. إن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية وتحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لا تدخر أي جهد في سبيل تعزيز وتطوير إدارة تسيير الهياكل الرياضية ولا سيما التطرق إلى وضعية أرضيات الملاعب كرة القدم نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها. سيسمح هذا اللقاء اليوم بتوحيد مهاراتنا وخبرتنا
حول موضوع أرضية العشب للملاعب تحت عنوانين. الأول مخصص لنوعية العشب في الملعب الأفضل تكييفاً مع مناخنا وثقافتنا الرياضية، والموضوع الثاني التكفل بإشكالية الصيانة والعناية بالأرضية الموجودة، وأيضاً التحضير لأرضية الملاعب التي تنجز حالياً. إنني على تمام الثقة أن الخبرة التي اكتسبتها الشركاء وتم تكريسها في مشاريع الملاعب الجديدة إلى جانب الكفاءة الجزائرية التي تتحلى بالعزم والإرادة في سبيل النجاح ستكون قادرة على تقديم اختيار وصيانة أرضيات العشب لملاعب كرة القدم، لأنها ستكون مهمتنا اليوم التي سوف تسعى لتحقيقها في هذه الأيام الدراسية. ومن منبر هذا أتقدم بالشكر للسادة الولاة ولجميع الشركاء ومديريات التجهيز العمومي وكذا المؤسسة تحت الوصاية من مديرية الشباب والرياضة ودواوين المركبات الرياضية بالولايات المعنية على تواجدها الميداني وسعيها من أجل إنجاح هذه المشاريع الجديدة. وتحية خاصة كذلك للخبراء والتقنيين الذين أبدوا استعدادهم وحضورهم المستمر بغية تحضير وصيانة أرضيات العشب وتواجدهم الدائم لإعداد أرضية الملاعب وضمان تنظيم المسابقات الرياضية مهما كانت الظروف المادية والمناخية التي تواجه الهياكل القائمة. خالص الشكر أيضا لشركاء الإنجاز التي أسندت إليها مهمة إنجاز هذه الهياكل والمنشآت الجديدة ذات الأهمية البالغة للرياضة وفقا لقواعد الفن والمعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال. هذه الشركات التي أظهرت التزام ومثابرة كبيرين. كما لا يفوتني أيضا أن أشكر المؤسسات ومكاتب الدراسات الذين بفضل حضورهم هذه الأيام الدراسية أظهروا قدراتهم وإرادتهم للمساهمة في أفضل الخيار للاستراتيجيات أو النهج المتبع في التكفل بالمواضع المختارة لهذه الأيام الدراسية. وفي الأخير إنني متأكد كل التأكيد أن التبادلات والمناقشات التي ستجرى خلال هذه الأيام ستكون مجدية ومثمرة. وأعلن عن افتتاح الرسمي لأشغال هذه الأيام الدراسية متمنيا لكم كل النجاح والتوفيق من أجل إثراء وتثمين مواضيع هذه المناقشات. أغتنم أيضا هذه الفرصة لأحيي أيضا ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكل ممثلين الحركة الرياضة الوطنية. Et comme je salue aussi donc les jeunes que j'ai vus tout à l'heure donc en train de procéder donc à l'entretien du stade du 5 juillet, puisque donc il y a un match donc ce soir qui va opposer donc la sélection nationale olympique donc algérienne avec la sélection palestinienne. D'ailleurs, nous avons pris la décision au niveau du département de la jeunesse et des sports et puis en collaboration donc avec l'office du complexe olympique du 5 juillet sur la gratuité pour l'entrée donc du public pour le match de ce soir à 18h. Il m'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ces journées d'études consacrées à la thématique des pelouses des terrains du stade de football, dont la pertinence aujourd'hui est cruciale. À la veille de l'achèvement des travaux des futurs grands stades, notamment ceux des wilayas d'Oran, Tizi Ouzou et d'Alger, en l'occurrence ceux de Badaké, de Douira, mais aussi pour la prise en charge de l'encadrement et le suivi de l'entretien et de la maintenance des pelouses des stades existants. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'ensemble des départements concernés,
et sous la conduite de son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ne ménage aucun effort dans la promotion et le développement de la pratique de la gestion des infrastructures sportives, notamment celles des pelouses des stades de football. Cette rencontre permettra de réunir nos compétences et nos expériences autour de cette thématique des pelouses des stades selon 2 segments. Le premier segment, consacré au type de pelouse le mieux adapté à notre climat et à notre culture sportive, et le second à la prise en charge de la problématique de l'entretien, de la maintenance des pelouses existantes et aussi se préparer pour celle des stades à venir. Je reste confiant que l'expérience déjà acquise des partenaires étrangers engagés à travers les nouveaux projets de stade, conjuguée à la compétence algérienne, douée par la détermination et la volonté de réussir, pourra offrir des démarches sereines pour une réussite pragmatique pour le choix et l'entretien des pelouses des stades de football. C'est notre mission et la vôtre aujourd'hui à travers ces journées d'études. Je remercie l'ensemble des partenaires, les directions de l'équipement public, des équipements publics, direction de la jeunesse et des sports, des directions des offices du parc omnisport des wilayats concernés pour leur mobilisation et l'implication pour la réussite des nouveaux projets. Et également, je transmets un remerciement particulier pour les professionnels et techniciens qui, par vocation ou par passion, ont toujours été présents pour la préparation des pelouses et pour assurer l'organisation des compétitions sportives, quelles que soient les conditions matérielles et climatiques auxquelles font face les infrastructures existantes. Aussi, je remercie l'engagement et la persévérance des entreprises de réalisation et des maîtres d'œuvre à qui ont été confiées les missions et un rôle important pour la réussite des travaux de réalisation et l'achèvement de ces nouvelles et importantes infrastructures sportives selon les règles de l'art et les normes internationales reconnues en la matière. On n'omettra pas de remercier également les entreprises et bureaux d'études qui, par leur présence à ces journées, manifestent leur capacité et leur volonté à contribuer au meilleur choix des stratégies ou des démarches pour la gestion et la prise en charge des thématiques retenues pour ces journées d'études. Donc, merci aussi à l'équipe qui a préparé ces journées d'études, donc à leur tête M. Berili et tous ses collaborateurs et collaboratrices au niveau du département de la jeunesse et des sports. Enfin, je suis certain que les échanges qui auront lieu durant ces journées seront enrichissants et fructueux et vous souhaite à tous plein succès dans vos travaux. Je vous remercie.